السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس میں ایساسان کے ایسل فلر 600 کی میس پروڈکشن کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملائیشیا کو کویتی F-18 طیاروں کی فراہمی، پولینڈ کے لیے کورین راکٹس کی اپڈیٹ، ناروے میں دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈس، ترک کمپنی ایسلسان کے تیار کردہ ایسل فلر 600 الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس سرویلنس اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم کی باقاعدہ میس پروڈکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایسل فلر 600 ایسلسان کا تیار کردہ لیٹسٹ اور ہائیلی ایڈوانس ٹارگیٹنگ سسٹم ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسلسان ایسل فلر 300 اور ایسل فلر 500 بھی متعارف کروا چکی ہے۔ تاہم ایسل فلر 600 کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ زیادہ بڑے ڈایا میٹر کے ساتھ سپیریئر رینج پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ اس سسٹم کی ڈے ٹائم ٹی وی کیمرہ کی ڈیفینیشن 1920x1080p اور نائٹ ٹائم کیمرہ کی ہائی ڈیفینیشن 1280x1024 بتائی گئی ہے۔ اس میں آٹومیٹک ٹارگیٹ ریکگنیشن یعنی ATR اور ملٹی ٹارگیٹ ٹریکنگ جیسے فیچرز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایسل فلر 600 دراصل ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون جیسا کہ اکسونگر اور اکنجی کے کلاس کے ڈرونز پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ فیوچر کے اٹک 2 ہیلی کاپٹر کے لیے بھی الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سسٹم کی لیزر رینج فائنڈر اور ٹارگیٹ ڈیزیگنیٹر کی رینج بھی گزشتہ کے ورژن سے زائد بتائی گئی ہے، اور یہ تقریباً 35 کلومیٹر کی رینج پر ٹارگیٹس کو فائنڈ اور ڈیزیگنیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 120 کلو گرام بتایا گیا ہے، اور یہ -55 ڈگری سینٹی گریڈ سے +71 ڈگری سینٹی گریڈ پر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ رائل ملیشین ایئر فورس کے سینئر آفیشل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملیشین ایئر فورس کو کویتی ایئر فورس کے زیر استعمال F-18 فائٹر ایئر کرافٹ 2026 سے ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے کویت کے زیر استعمال رہنے والے F-18 فائٹر ایئر کرافٹ کی ملائیشیا کو فروغ سے متعلق اپروول دے دی گئی ہے، اور ملائیشیا کو یہ طیارے 2026 سے ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ کویتی ایئر فورس تقریباً 33 F-18 ہارنٹ طیارے استعمال کرتی رہی ہے، جسے وہ اپنے فلیٹ سے باقاعدہ ریٹائر کر رہی ہے، اور ملائیشیا اس بارے میں کویتی حکام سے گزشتہ کافی عرصے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں ملائیشیا کے ڈیفنس ڈیلیگیشن نے کویت کے زیر استعمال F-A-18C ہارنٹ طیاروں کو انسپیکٹ کیا تھا، جبکہ کویت اب اپنے یورو فائٹر ٹائفون طیاروں سے ان ایئر کرافٹ کو ریپلیس کرے گا جو اس نے 2016 میں ایکوائر کیے تھے۔ ملائیشیا اس وقت 8 F-18D ہارنٹ طیارے استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 18 Su-30 MKM اور نیولی ایکوائرڈ 18 F-50M لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کیے گئے ہیں، جن کی ڈلیوریز کا آغاز 2026 میں ہوگا۔ ساؤتھ کوریا کی ہینوا ایروسپیس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے پولینڈ کو ہمار کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کی ڈلیوریز کو ایکسلریٹ کر دیا ہے۔ ادھر پولینڈ کی جانب سے پہلے ہی اس سسٹم کو بڑی تعداد میں ٹریننگ اور آپریشنل مقاصد کے لیے انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ پولینڈ کی منسٹری ڈیفنس کے حکام کے مطابق پولینڈ نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایڈیشنل ہمار کے لانچ ماڈیولز ایکوائر کیے تھے، جن کی ڈلیوریز اسے بہت جلد متوقع ہے۔ پولینڈ کی جانب سے اب نئی ایکوزیشن کے بعد ٹوٹل ہمار کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کی تعداد 126 ہو گئی ہے، جن میں سے 72 سسٹمز 2025 میں ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ ادھر پولینڈ کے آرم فورسز نے ان سسٹمز میں سے 18 کو پہلے ہی باقاعدہ ڈپلائی کر دیا ہے، جبکہ ہمار کے دراصل پولش ریکوائرمنٹ کے تحت تیار کیے جانے والا ساؤتھ کورین ساختہ K239 کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ورژن ہے، جبکہ پولینڈ ان سسٹمز کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت فلی اسمبلڈ کر کے اپنی آرم فورسز کے حوالے کر رہا ہے۔ ہمار کے ورائٹی آف منیشن کو فائر کر سکتا ہے، جس میں CGR-80 گائیڈڈ راکٹس جن کی رینج 80 کلومیٹر ہے وہ، اور اس کے علاوہ CTM-290 شارٹ رینج بیلسٹک میزائل قابل ذکر ہے، جو 290 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
फ्रेंच नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग और फ्रेंच कंपनी सैफरन के दरमियान NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले प्रपल्शन सिस्टम से मुतालिक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस सैकड़ों की तादाद में TR-40 टर्बोजेट इंजन्स फ्रेंच कंपनी से एक्वायर कर रही है, जो फ्यूचर में नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स के नए प्रोड्यूस किए जाने वाले यूनिट्स को पावर करेंगे। इससे पहले भी फ्रेंच कंपनी नेवल स्ट्राइक मिसाइल के लिए TR-40 इंजन्स प्रोवाइड कर दी आ रही है। तमाम लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में सैकड़ों की तादाद में ये इंजन्स एक्वायर किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल, जिसको सबसे पहले 2012 में रॉयल नॉर्वेजियन नेवी की जानिब से अपनी फ्रिगेट्स और कोस्टल कॉर्वेट्स पर डिप्लॉय किया गया था, इसको हाईली एडवांस एंटी-शिप मिसाइल करार दिया जाता है और ये सुपीरियर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के साथ एनिमी डिफेंसेस के खिलाफ हाई सर्वाइवेबिलिटी रखता है। इसको बाद में यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, रोमानिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड्स के अलावा बेल्जियम, लातविया और डेनमार्क की जानिब से भी एक्वायर और डिप्लॉय किया जा चुका है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने साउथ कोरियन एयरफोर्स के लिए मजीद 20 KF-21 ब्लॉक 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट कोरियन एरोस्पेस को अवार्ड कर दिया है। KF-21 के इब्तदाई ब्लॉक से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले साउथ कोरियन एयरफोर्स के लिए अवार्ड किया जा चुका है, जिसके तहत कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज 20 KF-21 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट आने वाले अरसे में कोरियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगी। ताम रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट इसी सिलसिले का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत टोटल 20 एयरक्राफ्ट आने वाले अरसे में कोरियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाने हैं। KF-21 जिसका शुमार 4.5 जनरेशन में होता है, इसमें अमरीकी साख्ता इंजन और यूरोपियन साख्ता वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि फ्यूचर में इसके दीगर ब्लॉक्स भी मुतारिफ राए जाएंगे और साउथ कोरिया बड़ी तादाद में इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में डिप्लॉय करने का मंसूबा रखता है। हाल ही में पोलिश एयरफोर्स के चीफ ने कोरियन साख्ता KF-21 में फ्लाई किए हैं, जिसको लेकर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पोलैंड भी फ्यूचर में इस तैयारे को कोरिया से एक्वायर कर सकता है। अमरीकी कंपनी बोइंग के बारे में इंडियन हुकाम का कहना है कि वो AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को बहुत जल्द डिलीवर करना शुरू कर देगी। गो के बोइंग की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की इंडियन आर्मी को डिलीवरीज इससे पहले 3 मरतबा ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। ताम रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी को इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज का आगाज इसी महीने कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इंडियन आर्मी ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता दौर में तकरीबन $800 मिलियन की लागत से 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स एक्वायर करने का फैसला किया था, जिसकी डिलीवरीज इब्तदाई तौर पर फरवरी 2024 के लिए प्लान थी। ताहम अमरीकी कंपनी बोइंग ने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और टेक्निकल इश्यूज को लेकर इब्तदाई तौर पर इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज सितंबर 2024 के लिए कमिट की थी, जिनको बाद में फरवरी 2025 के लिए रीशेड्यूल किया गया था। ताहम जून 2025 तक एक भी अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका की जानिब से इंडिया को डिलीवर नहीं किया गया। अलबत्ता रीसेंट रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जुलाई 2025 से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज का आगाज कर दिया जाएगा। ताहम ये 6 हेलीकॉप्टर्स मरहलावार डिलीवर किए जाएंगे, जिनमें से कुछ की डिलीवरीज अक्टूबर-नवंबर 2025 में मुकम्मल होगी। ख्याल रहे कि इंडियन एयरफोर्स पहले ही 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर दी है, जो 2019 और 21 में तय पाने वाली $3.1 अरब की डील के तहत एक्वायर किए गए थे। ताहम इंडियन आर्मी ने बाद में अपाची हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया था, जिसकी डिलीवरीज उसे अब बहुत जल्द कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।